Welcome to our new section of Module 3 of Metallurgy and Material Science. So, in this section, we are going to discuss phase diagrams and different types of phase diagrams. Okay, so what is a phase diagram? It's a diagram or map representing the relationship between the phases in equilibrium in a system as a function of any two among the temperature, pressure and composition. That is അതൊരു ഡയഗ്രമാണ് അല്ലേ, ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നു ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫേസസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ആസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ. ഇതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വിത്ത് ഫേസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് പ്രസൻറ്റ്, അതാണ് ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, these diagrams are also called equilibrium diagrams or constitutional diagrams. ഈ ഡയഗ്രത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് equilibrium diagram എന്ന് പറയാം, അതല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡയഗ്രം എന്നും പറയാം. അതായത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് the phase diagram shows the phases which exist in equilibrium corresponding to any composition of combination of temperature and composition of alloy. അതായത് ഈ ഫേസ് ഡയഗ്രം നമുക്ക് ഒരു കോമ്പോസിഷനും ഒരു ടെമ്പറേച്ചറും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ഒരു അലോയ്ക്കകത്ത് എത്ര ഫേസസ് പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, we can calculate or we can determine the number of phases present at a specific composition and a specific temperature. Okay, so that is importance of phase diagram. So we will discuss in detail what is how many types of phase diagrams are there, how we will determine the number of phases, number of the percentage of composition, everything we have to discuss in detail. So basically the types of phase diagrams are the next section. In this, generally there are three extremely controllable parameters that will affect the structure of the system. So there are three extremely controllable parameters, which are first one temperature, second one is pressure, and third one is composition. The phase diagrams are constructed showing the variation in any two of these parameters, the comparison of other. നമുക്ക് ത്രീ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ, സെക്കൻഡ് വൺ പ്രഷർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് കോമ്പോസിഷൻ. സോ നമ്മൾ ഫേസ് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ വി കൺസ്ട്രക്ട് എ ഫേസ് ഡയഗ്രം ഷോയിങ് ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ എനി ടു ഓഫ് ദീസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് in comparison with other. If you are taking temperature and composition, then the pressure is constant. If you are taking temperature and pressure, then composition is constant. So at a time we will take two parameters for the drawing of the phase diagrams. So when the parameter composition is held constant, okay, three parameters are the pressure, temperature and composition. So when the parameter composition is held constant, then pressure and temperature are variables. Okay, composition constant ആണെങ്കിൽ then pressure and temperature are the variable. Okay, either one component phase diagram is called unary phase diagram. ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് യൂണറി ഫേസ് ഡയഗ്രാം. ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ ടു ഡയമെൻഷണൽ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ. യൂണറി ഫേസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. കോമ്പോസിഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് നോക്കിയേ, pressure in the y-axis and temperature in the y-axis. So it's showing a unary phase diagram because water is the only phase present. Water is present in solid state, liquid state, vapor state. Is showing how is the variation of pressure with respect to temperature. Okay, if the parameter pressure is held constant, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ what happens, the temperature and composition are the variable. It may lead to binary phase diagram with two components. അപ്പോൾ unary phase diagram വരയ്ക്കുമ്പോൾ composition is held constant and the pressure and the temperature varies. Okay, but in case of binary composition, a pressure is held constant and temperature and composition
varies. Okay, but temperature and composition is taken as variable. It leads to binary phase diagram with two components. So in binary phase diagram there will be two components. The phase diagram can be used to explain the governing principles and interpretation of the phase diagram. Okay, these diagrams show the relationship between temperature, composition and quantities of phases in equilibrium. Practically most of the alloys contain more than two components. Okay, the phase structure of a three component system can be represented as ternary phase diagram. Ternary phase diagram can be plotted on the sides of equilibrium triangle. Ternary phase diagram can be plotted on the sides of an equilibrium triangle, each side representing a binary diagram of two components. So ഒരു equilateral triangle sides ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ternary phase diagram represent ചെയ്യുന്നത്. So each side എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് is representing binary diagram of two components. The ternary phase diagram ultimately would be in the form of three-dimensional model, each side representing one. അപ്പോൾ ternary phase diagram it will be three-dimensional model, അതായത് ഈച്ച് സൈഡ് ഒരു ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിനെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ബൈനറി ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് ആണ്. ഓക്കെ, ടു കമ്പോണൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബൈനറി സിസ്റ്റം കുഡ് ബി pure elements or compounds. The binary phase diagrams are usually determined at atmospheric pressure and hence the composition and temperature are the independent variable. So binary phase diagram നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറാണ്, അതായത് നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറാണ്. സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ is held constant. So what happen is that the temperature and composition are the independent variables. So temperature and composition are the variable. All the binary diagrams are constructed with the composition along the x-axis and temperature along the y-axis. So it's very important in a binary phase diagram, composition is taken in the x-axis and temperature is taken in the y-axis. For a binary system of components, there are two components A and B. So x-axis reads percentage or percentage B from 0 to 100 and or 8 or 100% of the left extreme. So void composition. So that means നമ്മളൊരു ബൈനറി ഒരു ഡയഗ്രം എടുക്കുന്നു, എക്സ് ആക്സിലെ കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്, എ ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്. സോ ഇനിഷ്യലി എ ഈ ഭാഗത്ത് 100% എടുക്കും അല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എ കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് 0% ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ബി ഈ ഭാഗത്ത് 0% ആയിരുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കൂടി വരുന്നത് 100% ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അതായത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് എക്സ് ആക്സിസ് റീഡ്സ് ബി പെർസെൻറ്റേജ് വി ഫ്രം 0 to the left extreme and 100 at the right. ബിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ 0യും റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ 100 ആണ്. പക്ഷേ എയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ 100ഉം റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ 0 ആണ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐദർ വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റം പെർസെൻറ്റേജോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് പറയുന്നത്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബൈനറി ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ്. A number of experimental techniques and theoretical analysis are available to construct the phase diagram. എന്നാൽ ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ടെക്നിക്സുകളും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടെക്നിക്സുകളും തിയററ്റിക്കൽ അനാലിസിസും ഉണ്ട്. സോ എമംഗ് ദിസ് തെർമൽ അനാലിസിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ടെക്നിക്. തെർമൽ അനാലിസിസ് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദ തെർമൽ അനാലിസിസ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എ ബൈനറി അലോയ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ. ഓൾ ദീസ് സാമ്പിൾസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്ലി melted and allowed to solidify. സോ നമ്മൾ ഈ തെർമൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് അലോയ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, സോളിഡിഫിക്കേഷനിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റൽ, ബി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലും ഉള്ള ഒരു അലോയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി എയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് 100ഉം ബിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് 0 ആയിട്ട് എടുക്കണം. അടുത്തത് എയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് 80യും ബിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് 20 ആയിട്ട് എടുക്കുക. അടുത്തത് എയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് 60യും ബിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് 40 ആയിട്ട് എടുക്കുക. അടുത്ത എയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് 40യും ബിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് 60 ആയിട്ട് എടുക്കുക. അടുത്ത എയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് 80യും ബിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് 20 ആയിട്ട് എടുക്കുക.
ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പോസിഷൻസ് നമ്മൾ അലോയ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനിഷ്യലി എന്താണ് എയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് 100, ബിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് 0. ദെൻ എ 80, 60, 40, 20, 0 എന്ന് വരും. ബിയോ ഇനിഷ്യലി 0 ആയിരുന്നു. ദെൻ 20, 40, 60, 80, 100 ഇൻക്രീസ്. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ കോമ്പോസിഷനുള്ള അലോയ്സിൻ്റെയും നമ്മുടെ സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻറ്റും സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ എൻഡ് പോയിൻറ്റും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, കൂളിംഗ് കർവ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, കൂളിംഗ് പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നോക്കി, ഈ ഇപ്പം 80% എയും 20% ബിയും ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ മോൾട്ടൺ മെറ്റലാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് മോൾട്ടൺ മെറ്റല. ഈ പോയിൻ്റ് സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇത്രയും ഭാഗം സോളിഡ് ടു ലിക്വിഡ് ടു സോളിഡ് കൺവേർഷനാണ്. അതിനുശേഷം ഇത്രയും ഭാഗം എന്താണ്, സോൾഡാണ്. അടുത്തത് 60-40. അടുത്ത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പോസിഷൻ മാർക്കിംഗ് അല്ലേ, നമ്മൾ സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പക്ഷേ ഈ പോയിന്റ് ലിക്വിഡ് ടു സോളിഡ് കൺവേർഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് സോൾഡ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ കോമ്പോസിഷനുള്ള കൂളിംഗ് കർവ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഡ്രോ ചെയ്യുന്നിട്ട് അവസാനത്തെ ഈ സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ലൈനാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. പിന്നെ സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ എൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പോയിൻ്റാണ് സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കുകയാണ്, എക്സാമ്പിളൊരു കോമ്പോസിഷൻ, ഇവിടെ കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ പോയിൻ്റ് ഇതിങ്ങനെ കൂൾ ചെയ്യുക. ഈ പോയിൻ്റ് എന്താ, ലിക്വിഡാണ്. ഈ പോയിൻ്റ് ഇപ്പം എന്താ പറയുക, സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിൻ്റ്. ഇപ്പം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ടു സോളിഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്. അതിനുശേഷം താഴത്തെ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലിക്വിഡ് സോളിഡായിട്ട് കൺവേർട്ടായി. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്താണ്, ലിക്വിഡ് പ്ലസ് സോളിഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ലൈനെല്ലാം കൂടെ കൂടുന്ന ലൈനിനെ പറയുന്നവരാണ് ലിക്വിഡസ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോളിഡസ് ലൈൻ. സോ എബോവ് ദ ലിക്വിഡസ് ലൈൻ ഇത് phase will be in liquid stage. Okay, and below the solidus line the phase will be solid stage. So it can be represented alpha. And in between liquidus and solid stage it will be alpha plus liquid. Okay, അതാണ് ഇതിനാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തത്. കൂളിംഗ് കർവ്സ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ആൻഡ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സോളിഡ് ടു ലിക്വിഡ് ട്രാൻസിഷൻ ആർ നോട്ട്. ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ പ്ലോട്ടഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് corresponding to each composition of the alloy. By joining all the solid liquid transition temperature for various composition, we get the continuous curve indicating the phase boundaries. So the curve joining the solidification start points are called liquidus line, and the curve joining all the solidification end point is called solidus curve. The phase boundaries are identified. The phase field can be labeled. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു. ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബൈനറി സിസ്റ്റംസ്. സോ അടുത്ത വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബൈനറി സിസ്റ്റം. വെൻ ടു കമ്പോണൻറ്റ്സ് ആർ മിക്സ്ഡ് ദേ കുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി സോൾവബിൾ ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. സച്ച് എ ബൈനറി സിസ്റ്റം ഓർ കോൾഡ് ഐസോമോർഫസ് സിസ്റ്റം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റൽ ഞാൻ മോൾട്ട് ചെയ്യുന്നു, മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിലാക്കുന്നു. ബി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിൽ എയും ബിയും കംപ്ലീറ്റ്ലി സോൾബിൾ ആണ്. ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിൽ എയും ബിയും കംപ്ലീറ്റ്ലി സോൾബിൾ ആവുന്ന കേസിൽ എത്ര ഫേസ് കാണും? ഓൺലി വൺ ഫേസ്, സിംഗിൾ ഫേസ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് വാട്ടറും സോളിഡ് ഷുഗറും തമ്മിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് കംപ്ലീറ്റ് ലിക്വിഡും ഷുഗറും കംപ്ലീറ്റ്ലി സോൾബിൾ ആവുന്ന ലിമിറ്റ് വരെ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ഫേസ് എന്തായിരിക്കും? സിംഗിൾ ഫേസ് ആയിരിക്കും, ലിക്വിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോൾബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കും, ഷുഗർ അതിനകത്ത് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് നടക്കും. അപ്പോൾ എത്ര ഫേസ് വരും? 2 ഫേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം 2 പാർട്ടിക്കിൾസ്, സോളിഡ് ആറ്റംസ്, സോൾവെൻ്റ് ആറ്റംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോളുബിൾ ടു ഈച്ച് അതർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ സിംഗിൾ ഫേസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് 2 കേസസ് ഉണ്ട്. ഒരു രണ്ട് മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 കേസുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 മോൾട്ടൺ മെറ്റലും നമുക്ക് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി സോലുബിൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ അത് സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും
സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ്. സോളിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി സോലുബിൾ ആണ്, സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി സോലുബിൾ ആണ്. അതായത് മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ എ ഉണ്ട്, മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ബി ഉണ്ട്. ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ എ ഉണ്ട്, മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ബി ഉണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ഇത് രണ്ടോടെ എയും ബിയും ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒറ്റ ഫേസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ്, സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി സോൾബിൾ ആണ്. ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇതിനെ സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു. സോൾട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും സിംഗിൾ ഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിനടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോൾബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അലോയ്സിന്, ബൈനറി അലോയ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോമോർഫസ്. വെൻ ദ ടു കമ്പോണൻറ്റ്സ് ആർ മിക്സ്ഡ് they could be completely soluble in the liquid state as well as in the solid state. Such binary systems is called isomorphous system. When the components are completely insoluble in the solid state, it's called simple eutectic system. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സിമ്പിൾ യൂട്ടറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മെറ്റൽസ് എയും ബിയും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സോലുബിൾ ആണ്. പക്ഷേ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേന് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോലുബിൾ അല്ല, ഇൻസോലുബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ സോലുബിളും, പക്ഷേ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നപ്പോഴത്തേന് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഫേസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കമ്പോണൻറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള അലോയ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറയുന്നവരാണ് യൂട്ടറ്റിക് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൈനറി സിസ്റ്റം ഈസ് വൺ വിച്ച് കമ്പോണൻറ്റ്സ് ആർ പാർഷ്യലി സോൾബിൾ ഇൻ ടു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അത് രണ്ടാമത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസോൾബിൾ ആവാം. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസോൾബിൾ ആവുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ പറയുന്നതാണ് സിമ്പിൾ യൂട്ടറ്റിക് സിസ്റ്റം. പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പാർഷ്യലി സോൾബിൾ ആവാം, അല്ലേ? പാർഷ്യലി സോൾബിളും പാർഷ്യലി ഇൻസോൾബിൾ ആവാം, അല്ലേ? അപ്പം ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവിടെ എത്ര ഫേസ് വരും അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സോലുബിൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രണ്ട് ഫേസ് വരും. ഓക്കെ, അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോലുബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസോമോർഫസിനകത്ത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ഒറ്റ ഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കംപ്ലീറ്റ്ലി സോൾബിൾ ആണ്. പക്ഷേ സിമ്പിൾ യൂട്ടറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോൾബിൾ ആണ്, സോ ദേർ വിൽ ബി ഓൺലി സിംഗിൾ ഫേസ്. പക്ഷേ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസോൾബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് എയും ബിയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടുത്തെ രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? രണ്ട് ഫേസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബൈനറി സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും കൊണ്ട് നിൽക്കട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് ഐസോമോർഫസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ.